display them. So what are the ways we'll see? First thing will be set. Means by using set how to store the values. What are the tags we are using? That we have to define. So I've already written that program and kept. So inside this, see already we know we need a bin class. We need a like logic where you can read the configuration file, generate the bin factory object, get the object and call the methods, right? Similar way, the sp-config which contains the values, the tag and the class which contains the values, right? So now, what is the next thing we have? I need to write these particular values. So first I'll show the bin. We have usually the setter and getter methods, right? Instead of getter method, now I'm writing a void show. Getter method రాస్తే ఏంటంటే మళ్ళీ నేను మెయిన్ మెథడ్ లో కాల్ చేసి దాని సిస్టమ్ డాట్ డాట్ ప్రింటర్ లో రాయాలి, రైట్? Instead of that, directly I can print the object here itself. Okay, two ways we can do that. Either you can use a getter method or either you can use a show method which is displaying the value directly. Which is the best one you want, you can use it. Now in this thing, what's that parameter I've taken? Set. I've taken a set reference. See, this is student data, right? The student data is a reference of the set because set is an interface. We know that set is an interface, we can't create the object. So java dot util dot set. So set is an interface, we can't create the object. So what we are trying to do here, we just created a reference. In that reference, we can just directly store the value. From where we are storing the value? sp-config. So inside the sp-config, I need to specify the bin stack. Inside the bin stack, we need to specify the bin. What is the bin here? It's nothing but the sd is the object of the package com.dependency.set student bin. So we are implementing the dependency on the set in a collection and student bin is a class. For the class, sd is the object. After creating the object for the student data, we can assign the value Oracle, Java, PHP. So these values we can assign one after the other. Okay. So now, what do you mean by this code where we are trying to generate these values, right? So student data is there, right? For the student data, we are trying to store the object. So here set value is there. So set reference is created. Set s equals to new hash set. As you know, we can't store that new set or create the new set object. Set object because it's an interface. Hash set is a subclass. We can create the object and store it. And by using s, you can store s dot add. What is it? Add value you can say. Oracle is there. S dot add. Java is there. This is the internal code generated. We are not writing it externally. Okay. So the PHP is there. Next, after writing this, you know that student bin is the right. What is student bin object we have created? TSD equals to new student bin. And sd dot, what you can say, set student data of s. ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మీనింగ్ అది. ఓకే, ఒక క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ చేస్తున్న స్టూడెంట్ మీన్, దాంట్లో సెటర్ మెథడ్ ఉంది. ఆ సెటర్ మెథడ్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఆ సెట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేయాలి. సెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ కావడం కోసం ఆ ప్రాపర్టీ నేమ్ స్టూడెంట్ డేటాలో ఈ సెట్ అనే దాంట్లో వాల్యూ ఇస్తున్నాం. మిగతా వాల్యూ Oracle, Java అండ్ PHP. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని సెట్ అనే దాంట్లో స్టోర్ అవుతున్నాయి, దీంట్లో డిస్ప్లే అవుతాయి. Okay, that is the main internal code executed in that. So now, as you know, inside the main logic
ఫస్ట్ రీడ్ చేయాలి రిసోర్స్. క్లాస్ పాత్ రిసోర్స్ రీడ్ చేస్తుంది అంటే sbconfig.xml ఫైల్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది. Then a factory bin factory object is created. The XML bin factory is used to create the factory object. ఈ ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారో అదే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్లోనే వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఆబ్జెక్ట్ టైప్ కన్వర్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ స్టూడెంట్ బిన్ గా మార్చుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ బిన్ లో ఒక వాల్యూ ఉంది, లైక్ మెథడ్ ఉంది. ఏంటో మెథడ్? షో మెథడ్. ఆ షో అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. కాల్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న స్టూడెంట్ డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సింపుల్ థింగ్. ఇంతకు ముందు చేసిన దానికి దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. జస్ట్ మనం ఒక సెట్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఆ సెట్ అనే ప్రాపర్టీకి ఒక సెటర్ మెథడ్ అండ్ ఒక గెటర్ మెథడ్ రాయొచ్చు. కానీ మనం గెటర్ మెథడ్ బదులు షో అనే మెథడ్ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ గెటర్ అనే మెథడ్ రాసినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కోడ్. ఓకే, వాట్ యూ కెన్ ట్రై దట్ థింగ్. నా how to execute this thing? Student bin అనేది క్లిక్ చేసి స్టూడెంట్ సెట్ అనేది క్లిక్ చేసి రన్ చేస్తున్నాం. What is the value got? Oracle, Java, PHP. So ఇది సెట్ మాత్రానికి ఈ పర్టికులర్ థింగ్ సెట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఐ నీడ్ టు స్టోర్ ద లిస్ట్. సింపుల్ థింగ్. ఏం చేసి మనము ఇప్పుడు ఇంకో డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఏంటో డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను వాల్యూ అనేది ట్వైస్ ఐమ్ గివింగ్ ద సేమ్ PHP. ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను. నాకు PHP ఒకసారి వస్తుంది, రెండుసార్లు రాలేదు. ఎందుకంటే సెట్ అనేది డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ని అలౌ చేయదు. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సెట్ డస్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఓకే, నా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను జస్ట్ సెట్ అయిపోయింది. సెట్ లో ఏం చేశాను, జస్ట్ ఒక సెట్ అని డిక్లేర్ చేశాను, రైట్? ఇప్పుడు లిస్ట్ ఒక సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాను. లిస్ట్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకున్నాను, ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. లిస్ట్ అనే స్టూడెంట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. సేవ్ చేసి ఇప్పుడు ఎస్పీ కాన్ఫిగ్ లో సెట్ బదులు లిస్ట్ అనే ట్యాగ్ యూస్ చేస్తున్నాను. Click on student data, run this particular thing. So you got Oracle, Java, PHP. ఇక్కడ మళ్ళీ PHP ఎందుకు వచ్చింది? ఇంతకుముందు రాలే కదా. లిస్ట్ అలౌస్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. మనం ఇండెక్స్ ని బేస్ చేసుకొని సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన వాల్యూస్ ని కూడా మీరు లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ ద ఇటరేటర్ ని కాల్ చేసి ఆ ఇటరేటర్ ద్వారా మీరు ఒక్కటి తర్వాత ఒకటి డిస్ప్లే చేయొచ్చు వాల్యూస్. ఓకే, స్టూడెంట్ డేటా డాట్ మనం ఏమనొచ్చు, ఇటరేటర్. ఆ ఇటరేటర్ అనేది ఇటరేటర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది. వైల్ వీ కెన్ క్రియేట్ దట్ నెక్స్ట్ మెథడ్ has next whether the values are there or not. If you want to see, you can see that thing, java space java dot iterator. సో ఇటరేటర్ అన్న మెథడ్ ని కాల్ చేసి దాంట్లో వాల్యూస్ రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే, దట్ ఈస్ ది సెట్ పార్ట్. ఇది సెట్ మొత్తం. సెట్ ఒక రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసాం, లిస్ట్ అయిపోయింది. లిస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ అలౌ ద డూప్లికేట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ డూప్లికేట్ వాల్యూని కూడా అలౌ చేసింది. Those are two examples of a particular thing. Okay, and now the next thing is what? Here we need key value pair for the map. So how to have a key thing? And the key అనేది ఎలా రాస్తాం మనం ట్యాగ్ లో, వాల్యూ అనేది ఎలా రాస్తున్నాం అది చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్? Based on that you can execute the things. సో ఫస్ట్ మనకి ఈ స్టూడెంట్ బిన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ స్టూడెంట్ బిన్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఏంటి వాల్యూ? ఇప్పుడు మ్యాప్. ఇక్కడ ఏంటిది? స్టూడెంట్స్ డేటా, రైట్? బట్ స్టూడెంట్ డేటా ఇక్కడ దగ్గర ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏంటి ఎర్రర్? టైప్ మిస్ మ్యాచ్ కెనాట్ కన్వర్ట్ లిస్ట్ టు మ్యాప్. సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి మనం? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లిస్ట్ అని పెట్టేసేసి మ్యాప్ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు మ్యాప్ అనే దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ ని డిస్ప్లే చేయాలంటే హౌ టు డిస్ప్లే దట్? ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ కీ వాల్యూ pairs.
What is the key value pair you can say? It's nothing but in XML file we need to write spconfig property name ఏంటిది స్టూడెంట్ డేటా నేను ఇప్పుడు ఏం రాయాలి లిస్ట్ కాకుండా ఇంకోటి రాస్తున్నాను ఏంటది లిస్ట్ కాకుండా ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ది మ్యాప్ ఏంటో ట్యాగ్ దెన్ మ్యాప్ సో మ్యాప్ లో డైరెక్ట్ మనకి ఉండదు సో ఏం కావాలి ఎంట్రీ వీ హ్యావ్ అన్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ఎంట్రీ వీ నీడ్ ఎ కీ సో ఎంట్రీకి ఒక కీ ఉంటుంది ఏంటకి అంటే సపోజ్ మనకి సమ్ ఎక్స్ అనుకుందాం ఎక్స్ అనే కీలో ఒక వాల్యూ సెట్ చేస్తున్నాను నేను ఏంటి వాల్యూ సమ్ 100 ఇది ఒక ఎంట్రీ అయిపోయింది ఇలానే మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ మ్యాప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ ఇదే మ్యాప్ ని నేను మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ x y z okay but we don't have to write the map actually నేను మ్యాప్ ని కూడా కాపీ చేసుకున్నాను షార్ట్ విత్ ఒకటే మ్యాప్ లో ఈ ఎంట్రీస్ అని ఉండాలి రైట్ xyz సో ఇక్కడ 150 అండ్ y అనేది ఏంటంటే z దీన్ని ఏమని రాస్తున్నాం మనము సమ్ 450 కావాలంటే మీరు heterogeneous values కూడా ఇవ్వచ్చు it will take those values okay but apart from that I'm giving this values directly ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ ని డిస్ప్లే చేయాలి ఎలా డిస్ప్లే చేయొచ్చు సపోజ్ స్టూడెంట్ సెట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ చేసుకొని రిట్రీవ్ చేసుకొని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం రైట్ అది మ్యాప్ లో ఉన్న దాన్ని డిస్ప్లే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే x equals to 100, y equals to 150 and z equals to 450 key value pair అనేవి వస్తున్నాయి ఓకే ఇలా సపరేట్ అయిన వాల్యూస్ అనేవి కూడా తెచ్చుకోవచ్చు దట్ ఈస్ మ్యాప్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ మనం ఒక బిన్ క్లాస్ లో సెట్ కావాలంటే సెట్ లిస్ట్ కావాలంటే లిస్ట్ మ్యాప్ కావాలంటే మ్యాప్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ సెట్ ఆల్ దోస్ 3 థింగ్స్ అని చెప్తున్నాను ఓకే so here the next thing ఇది dependency injection using the setter either we can use a set list and the map okay ఇది setter method ద్వారా setter అంటే ఇది setter method కాకుండా కూడా మనం చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు by using a particular concept known as collections కన్స్ట్రక్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి కూడా నేను వాల్యూస్ అనేవి ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో వాట్ ఈస్ దట్ కన్స్ట్రక్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ initializing the objects and creating time of the object. Right. Next, how to execute a constructor? Just to create the object. Once per object, right? When you create an object, the constructor is getting generated, right? Now, how to write a constructor for this student when you can say? Class name. Directly by class name and whatever the parameter you want, you can give the parameter, right? So, now, next thing. Already we have seen a setter injection. This is the collection part, right? Instead of collection part, we'll see a normal concept, a constructor inside the Spring dependency. ఇది మన పర్టికులర్ ట్రావెల్ బస్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చిన పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ కి సినారియో రైట్ సో దీంట్లో కాకుండా ఇప్పుడు దిస్ స్ప్రింగ్ లైక్ వాట్ ఇస్ ఇట్ స్టూడెంట్ బిన్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ రాయాలనుకుంటున్నారు హౌ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ నో హౌ టు గివ్ ద వాల్యూ ఫర్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్సైడ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సెటర్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన ఎస్పీ కాన్ఫిగ్ లో ఏం రాస్తున్నాము వీఆర్ రైటింగ్ ది ట్యాగ్స్
మ్యాప్ అయితే మ్యాప్ రాస్తున్నాను, సెట్ అయితే సెట్ రాస్తున్నాను, అండ్ లిస్ట్ అయితే లిస్ట్ రాస్తున్నాను. అదే ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ అయితే ఏమని రాయాలి, మళ్ళీ కన్స్ట్రక్టర్ అని రాస్తాను. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు నేను హ్యావ్ టు టేక్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు రైట్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్. దానికి వాల్యూస్ ఎలా పాస్ చేయాలి, ఆ పాస్ చేసిన వాల్యూస్ ని నేను ఎలా డిస్ప్లే చేస్తున్నాను, దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ రైట్ లాజిక్ లైక్ డెమో బిన్ అని రాస్తున్నాను, లేదా శాంపుల్ బిన్, ఎనీ బిన్ యూ కెన్ టేక్. దాంట్లో ఒక ట్యాగ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇదే XML కాన్ఫిగ్ లో ఏం ట్యాగ్ ఉంటుందంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనే ట్యాగ్ ఉన్నప్పుడు మనకి దీంట్లో పారామీటర్స్ 2 టైప్స్ రాయొచ్చు. ఏంటంటే టైప్ ఇచ్చి, ఆ టైప్ ఏంటిది, జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ స్ట్రింగ్. టైప్ మెన్షన్ చేసి వాల్యూ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, లైక్ or else we can use one more way. It's nothing but constructor or value. ఇలా 2 ways లో వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ లో పాస్ చేసి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ లో మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. And we can specify the particular ID and the class also. Here ID is there, that particular class is also there. Okay, and how to call these things? Same way as we call the particular student set. ఈ పర్టికులర్ కోడ్ చేంజ్ అవ్వదు ఇప్పుడు, ఇది సేమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఇన్ స్టూడెంట్ బిన్, దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. సింపుల్ థింగ్, స్టూడెంట్ బిన్ లో instead of student bin data, what I'm trying to do, I'll write a constructor. Remove this map. So here I'll remove the particular property also. ఇందులో మనం వేరియబుల్స్ తీసుకోవట్లేదు, డైరెక్ట్గా కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటున్నాం అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ 10 అనేది ఒక ఐడి అండ్ ఇది అనేది ఒక స్ట్రింగ్. దీనికోసం ఒక క్లాస్ రాయాలి, దట్ బిన్ క్లాస్, రైట్? సో బిన్ డెఫినేషన్ తగ్గట్టు ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ లేదు, అందుకోసమే ఇది రావట్లేదు. సో నేను ఏం చేస్తానంటే సపరేట్ రాస్తాను. ఇప్పుడు instead of writing combining them, I'll just write another thing. One is what file new, ain't a new thing in Java project. Okay, see Java project lo first we need to write that particular constructor. Our constructor రాసి దాంట్లో వాల్యూస్ రాయాలి. So what is that? Dependency constructor. Send, next, finish. So dependency constructor లో ఒక క్లాస్ రాయొచ్చు. What is the class we are trying to write here? A new class. The class is nothing but the demo bin, you can say. Package, enter package com dot dependency com dot constructor అని పెట్టుకుందాం. ఏం పడ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ డెమో బిన్, స్టూడెంట్ బిన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ఇట్ as student bin also, you can say student bin. Directly finish. సో ఈ స్టూడెంట్ బిన్ లో నేను 2 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఏంటో 2 వేరియబుల్స్? ఐ కెన్ సే పబ్లిక్ int id, పబ్లిక్ స్ట్రింగ్, స్టూడెంట్ నేమ్. పబ్లిక్ స్టూడెంట్ బిన్ అనేది ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తున్నాను.
int id string name, right? S name same ఉండాలి variables, right? Next this dot id equals to id and this dot sname equals to sname. ఇది కన్స్ట్రక్టర్ ఉన్న వాల్యూస్ ని నేను డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేశాను. డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు మనం, పబ్లిక్ వాయిడ్ షో, రైట్? షో అనే దాన్ని కాల్ చేసి దీంట్లో వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయొచ్చు. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఐ జస్ట్ హ్యావ్ వాల్యూ what is that id equals to plus id id equals to plus id name equals to s name అనేది డిస్ప్లే చేయాలి అంతే. ఇది షో మెథడ్, రైట్? దీనికి ఒక spconfig ఫైల్ రాస్తున్నాం. ఏంటో ఫైల్ spconfig అంటే directly I can copy paste any other spconfig file, but I'll directly write the thing. So what is it? Right click, say new, inside that select other lo xml file ante what is the xml file we have? spconfig.xml. దీంట్లో మనకు తెలుసు లైక్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, ఏంటో ట్యాగ్ డాక్ టైప్. ఇది ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ దట్ ద స్ప్రింగ్ IOC కెనాట్ రికగ్నైజ్ ఇట్. ఈ ట్యాగ్ రాసిన తర్వాత we can write the bins. Inside the bins we have the bin tag. In the bin id into the SB అనుకున్నాం, student bin object. Next class, in the class we have form dot dependency constructor అది బిన్ ట్యాగ్ లో ఇప్పుడు నేను కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి. ఏంటో కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ అని పెట్టేసి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్గ్ లో ఫస్ట్ ఏంటంటే టైప్ వాల్యూ అని డైరెక్ట్ తీసుకుని అటెండ్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏంటిది ఐడి వాల్యూ అజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. అదే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తున్నాను. దీంట్లో కావాలంటే మీరు టైప్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు, పైన కూడా టైప్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. టైప్ ఏంటిది java dot line dot string, పైన ఇంటిజర్. what is that value? You can say it's nothing but సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది, హలో వరల్డ్. ఇప్పుడు మెయిన్ లాజిక్ రాయాలి. ఏంటో మెయిన్ లాజిక్? రైట్ క్లిక్, సే న్యూ క్లాస్. ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. సేవ్ క్లాస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రాసిన దాన్ని ఎలా కాల్ చేయాలి మనం? ఆబ్జెక్ట్ జనరల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? సేయింగ్ కూడా ఆల్రెడీ ఇస్ దేర్, రైట్? లైక్ సే ఇది రిసోర్స్ కాలింగ్ అనేది అన్ని సేమ్, ఇక దీని ఏం చేంజ్ చేయలేము మనం. స్టూడెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇది అసైన్ చేస్తున్నాం డైరెక్ట్ గా. ఓకే, ఇవన్నీ ఎందుకు ఎర్రర్ ఇస్తుందంటే మనం క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయలేదు. రైట్ క్లిక్ అండ్ సే బిల్డ్ పాత్. ఇన్సైడ్ ద బిల్డ్ పాత్ యూ కెన్ సే కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్. ఈ కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ నేను యాడ్ చేయాలి. ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను? ఎక్స్టర్నల్ జార్స్. వాట్ ఆర్ ద 2 external jars we have? Reverse. Inside the reverse we have this commons login and the student 2.5.6. మనకి ఎస్డి వచ్చింది. ఎస్డి కాదు యాక్చువల్గా ఎస్బిఐ, ఎందుకంటే నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏమని ఇచ్చినాను? ఎస్పీ కాన్ఫిగ్ లో ఎస్బి అని ఇచ్చాను, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ రిట్రీవ్. ఆ స్టూడెంట్ బిన్ ని కాల్ చేసి దాంట్లో ఉన్న షో నేమ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సేవ్ చేసి ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా చెక్ చేయొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ సేవ్. ఐడి అండ్ నేమ్ హలో వరల్డ్. ఎగ్జిక్యూట్ అయిన కన్స్ట్రక్టర్ ఇప్పుడు. సో ఇది కన్స్ట్రక్టర్ యూసేజ్ చేయడం అన్నమాట. ఓకే,
డైరెక్ట్ యూజ్ చేసి కన్స్ట్రక్టర్ లో వాల్యూ ఇచ్చినాము. హౌ యూఆర్ గివింగ్ ద వాల్యూస్? ఓన్లీ సింపుల్ థింగ్, వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్ఫిగ్ లో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్గ్ అనేది వాల్యూ ఇస్తుంది. ఫస్ట్ మనం టైప్ స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా దట్ వాల్యూ హస్ బీన్ అసైన్. సెకండ్ ఏంటంటే ఆ స్ట్రింగ్ అనే దానికి అక్కడ వాల్యూ అనేది హెల్లో వరల్డ్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? హలో, Yeah, we can understand. క్లియర్ కదా? ఇది కన్స్ట్రక్టర్. అంటే ఇంతవరకు మనం ఏం చేసాము, అన్ని డిపెండెన్సీ. ఈ డిపెండెన్సీ అలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రైట్ దోస్ ప్రోగ్రామ్స్, డిపెండెన్సీ ప్రోగ్రామ్స్, అండ్ దెన్ వీ కెన్ సీ ద నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెటర్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్. మనకి టూ థింగ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ సెటర్ ఇంజెక్షన్ ఉంది, కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజెక్షన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు దీని డిఫరెన్స్ ఏంటిది సెటర్ కి కన్స్ట్రక్టర్? Constructor at the time of object creation, it will set that. సపోజ్ నేను కన్స్ట్రక్టర్ ఇంకా సెటర్ రెండు ఒక దాంట్లోనే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అప్పుడు దీని వాల్యూ తీసుకుంటుంది, కన్స్ట్రక్టర్ వాల్యూ తీసుకుంటుందా, సెటర్ వాల్యూ తీసుకుంటుందా? Setter value. ఎందుకు సెటర్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది? Object create చేసేటప్పుడు already it takes the value, then we are setting it again. రైట్, గుడ్. సో అది మీన్ ఏంటంటే మనం కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన టైం అప్పుడే తీసేసుకుంటుంది. దాని తర్వాత మనం సెటర్ అనేది యూజ్ చేస్తే దెన్ సెటర్ వాల్యూ విల్ బి ఓవర్ రైడింగ్ ది కన్స్ట్రక్టర్ పార్ట్. ఓకే, దట్స్ ద ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. రైట్, అండర్స్టాండ్ అదర్స్? Yeah. So what is the main difference between a setter injection and a constructor injection means? The setter injection values of a bin class object are mutable. Already మనం ఈ mutable and immutable అని చూసాము. అదే కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ. సో మ్యూటబుల్ అంటే ఏంటిది? సింపుల్ థింగ్, స్టూడెంట్ బిన్ ఉంది కదా, లైక్ సెటర్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ అనేది ఇమ్యూటబుల్. లైక్ మ్యూటబుల్ అంటే మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ యూజ్ చేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ అనేది ఇమ్యూటబుల్. మ్యూటబుల్ అంటే చేంజ్ చేయొచ్చు అన్నప్పుడు, ఇమ్యూటబుల్ అంటే చేంజ్ చేయలేము. స్ట్రింగ్స్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది మ్యూటబుల్ అండ్ ఇమ్యూటబుల్ అనేది. ఓకే, దట్స్ ద నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చాను. I have given the values. If I don't give the values, will it take the default values for the constructor? It has to. See, one more thing. Constructor అన్నప్పుడు అది పారామీటరైజ్డ్ ఉన్నా? Yes. అంటే ఇవి లోకల్ వేరియబుల్సా, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్సా? Local. లోకల్ వేరియబుల్స్ కి వాల్యూ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుందా? It won't take. What is it? Will it take the default values? Yeah. Here it won't take it, but instance variables will take care. Come again, Instance variable will take anyway, but through the constructor it won't take the instance variable. I mean, it won't take the. రైట్. యాక్చువల్లీ సెటర్ కి ఒకవేళ మీరు వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇస్తుంది. వేరాజ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటంటే పారామీటరైజ్డ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాల్యూస్ అనేవి ఉండాలి. ఓకే, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ వాల్యూస్ గివెన్ ఇన్సైడ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్, లేకపోతే అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ థింగ్, విల్ చెక్ దిస్ థింగ్ వన్స్ అండ్ డైరెక్ట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టూడెంట్ కన్స్ట్రక్టర్. What you saying? Instantiation of the bin failed, right? Because Right. we haven't
because we haven't given the zero parameters. That's why. Right. So the nested exception we got. Okay. So now try with the setter thing. Then you try to understand. Okay, what is the difference? So main interview question point of below setter and constructor. Both things they'll ask. What is the difference between a setter injection and a constructor injection? You can say. Okay. So one thing, setter they'll ask the main thing. Setter and constructor injection రెండు ఒకటేసారి యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? What will be having? Setter injection will override the values of constructor injection. You can say. Okay. That is the thing. So ఇవి డిపెండెన్సీ కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీషన్. మనకి ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది స్ప్రింగ్ లో, ఆటో వైరింగ్. So what is auto wiring? Why we call that name? And what are the different concepts we have? That we can see tomorrow. Okay. So ఈరోజు కలెక్షన్ లో సెట్, లిస్ట్, మ్యాప్. By using them, how to send the values and display the values, and then constructor injection. This 4 concepts has been completed. Okay. So tomorrow we'll see the auto wiring concept completely. Fine.